وبارك عليه وعلى آله. ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي. يا نفس نلت المنى فاستبشري وتلا. يا نفس نلت المنى فاستبشري وتلا. هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل. هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل والقلب يخفى والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي. وتقولوا آمينا رأيته جملا. وتقولوا آمينا رأيته جملا. كالبدر في ليلة يلوح وينجلي. كالبدر في ليلة يلوح وينجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي. صلى عليه ربنا وربنا دائما. صلى عليه ربنا
وربنا دائما ملحت الأطيار في صوت عالي، ملحت الأطيار في صوت عالي، والقلب يخفاك والكواكب تنجلي، ولد المشرف في ربيع الأول، والقلب يخفاك والكواكب تنجلي، ولد المشرف في ربيع الأول، والقلب يخفاك والكواكب تنجلي، والقلب يخفاك والكواكب تنجلي، ولد المشرف في ربيع الأول، والقلب يخفاك والكواكب تنجلي، ولد المشرف في ربيع الأول، والقلب يخفاك والكواكب تنجلي، والقلب يخفاك والكواكب تنجلي، ولد المشرف في ربيع الأول، والقلب يخفاك والكواكب تنجلي، ولد المشرف في ربيع الأول، والقلب يخفاك والكواكب تنجلي، والقلب يخفاك والكواكب تنجلي. يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله، يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله، بلدة الأولياء بلدة الأولياء، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله، يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله، بجاه بعلوي بجاه بعلوي، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله، يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله، حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله، يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم،
شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله سقفنا ولي سقفنا ولي شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله المحضر والعدروس المحضر والعدروس شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله الحداد والعطاس الحداد والعطاس شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله وجميع الولي وجميع الولي شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله وهم ذريا النبي وهم ذريا النبي شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله بجاه النبي بجاه النبي شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله بجاه شيخنا بجاه شيخنا شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله. Tolong gerak. Tadi dari mana tadi? Sujud, sujud dulu. Sujud. Nah, sekarang kita tadi ingetin tuh. Pertama tadi rukunnya berdiri. Kemudian yang kedua
ihram. Yang ketiga, ya. Yang keempat, Fatihah. Yang kelima, ruku dan 6 tuh. 5 ruku, 6 tumanina. Kemudian 7 dan 8 kemudian ke 9 sujud, ke 10 nah sekarang bangun Ril, ayo Ril. Sekarang ke 11 12 ya, duduk di antara Ril. Nah cincin gede banget. Cincin orang sama nih. Jadi kalau kita duduk di antara dua sujud ini masuk pada apa? Masuk pada apa? Rukun. Tadi yang berapa tadi? 11, cuma ninahnya 12 tuh. Kemudian di sini ada apa? Kesunahan. Sunnah yang pertama, jari-jari di rapetin, ingetin. Jadi ente sujud dengan duduk di antara dua sujud, jari-jari diapain? Rapetin. Kemudian yang kedua, arahkan ke arah kiblat. Jadi pertama, jari-jari rapetin. Tuh, begini. Kemudian yang kedua, arahkan ke arah kiblat tuh. Jangan begini tuh. Jadi tangan ke arah kiblat. Yang ketiga, pandangan mata ke jenah. Kemana? Oh, sujud. Ke taza. Iya, mau kemana aja? Pandangan mata ke taza. Pandangan mata ke tempat sujud. Nah, jadi jari tangan rapetin. Kemudian arahin ke pandangan mata ke sujud. Kemudian apa lagi? Kaki. Ente boleh duduknya boleh. Yang kedua adalah istirahat. Jangan ke gue, ke sono. Nah nih, Ika deh. Tahu itu. Dudukin. Wah, dia nggak bisa. Kalau orang bisa begitu. Ya, bisa. Nah, ini Kak nih, Ika tuh. Sakit tuh. Sakit. Enggak boleh. Ini Kak tuh ya. Ini yang di belakang lagi nih. Nah, ente duduk di antara dua sujud boleh kayak begini tuh. Ika tuh, sama orangnya. Sama kata kali gitu. Kaki terang. Tuh. Ya nggak bisa lagi. Iya tuh, begini tuh Ika tuh, gini tuh. Jadi boleh Ika begini tuh ya. Ente dudukin apa itu? Tumit, dudukin lutut. Biasa sama tete. Jadi dudukin tumit. Jadi pangkat dudukin apa? Tumit. Inilah yang disebut dengan apa? Ika tuh. Ini kakaknya begini nih tuh. Jadi duduk di antara dua sujud. Pertama boleh Ika. Yang kedua boleh istirahat. Ustaz perman dulu, kan kamera dulu. Ya. Lu sengaja. Lu sama abah kayaknya ada salah juga. Kita rusak nih. Ayo dengerin. Agak tiring dulu. Oh, dia nggak bisa juga. Tuh. Jadi ini yang disebut dengan duduk iftiras. Jadi boleh Ika yang tadi, boleh seperti ini. Ini yang disebut dengan iftiras tuh. Iftiras, kaki yang sebelah kiri diapain tuh? Dudukin tuh. Kemudian kaki yang sebelah kanan diriin tuh, diriin. Kemudian tekuk dikit tuh, gituin tuh. Tuh, diriin tuh. Inilah yang disebut dengan apa nih? Iftiras. Jadi ente boleh Ika, yang kedua boleh iftiras. Sebentar, laki deh. Tabuk aja bukannya. Tuh ini iftiras tuh, begitu tuh. Jadi ini disebut dengan iftiras. Jadi ente boleh Ika, boleh iftiras. Jadi tangan rapetin. Jangan itu. Tuh.
Ini duduk iftirash tuh. Jadi pertama tadi jari tangan diapain? Rapetin. Perempuan lagi sama. Kemudian diarahin ke arah kiblat. Pandangan mata ke. Kemudian kaki. Duduknya boleh boleh iftirash tuh. Ngerti jelas ya? Kemudian baca doanya apa tuh? Rabbil sulah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu yang kemarin tuh. Wajburni artinya aghnini wa aslih sya'ni. Yatin. Wajburni artinya aghnini wa aslih sya'ni. Artinya apa tuh? Ya Allah, berikan aku kekayaan, kemudian dan perbaiki aku. Jadi jangan artikan yang lain tuh. Itu ulama yang bilang. Kitabnya namanya Busrul Karim, gitu itu ya. Kemudian jangan lupa tadi tuh, yang paling keterangan tuh, yang perempuan, yang laki, anak kecil ya, yang kayak pampers, ingetin jangan lupa tuh ya. Jadi kalau nyenggol doang nggak apa-apa. Tapi kalau dia sampai nomplok, sampai apa lagi? Sampai minta gendong, anak kecil laki perempuan yang kayak pampers, atau laki nggak pampers tapi belum diapain? Sunatin, maka dia menanggung apa? Membawa najis atau menanggung najis. Nah, dalam madhab kita, madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwasanya apa? Dihukumkan yadurru hamlu hamilin najasati. Kitabnya namanya Busrul Karim. Kalau ada yang nanya, kitabnya apa namanya? Kitabnya namanya Busrul. Itu redaksi kalimat tadi itu kita apa ya dibaca tadi itu yadurru hamlu hamilin. Jadi redaksi kita itu seperti itu tadi. Yadurru hamlu hamilin, menjadi batal orang yang membawa apa? Najis tuh. Anak kecil perempuan pakai pampersnya ada apa? Artinya hukumnya apa? Najis tuh. Berarti dibawa apa tuh? Oh, najis. Anak laki yang belum disunat ada kulupnya ada apa tuh? Hukumnya apa? Nah, berarti dia bawa apa? Najis. Orang yang lagi sembahyang orang yang membawa najis, maka hukumnya yadurru. Hukumnya apa? Batal sholatnya. Bukan wudhunya tapi apa? Ngertiin tuh. Jadi kalau tanya kitabnya di mana? Kitabnya namanya Busrul Karim. Redaksi kalian kitabnya lah yadurru hamlu hamilin najasati ya. Yadurru hamlu hamilin najasati, menjadi batal sholat orang yang membawa najis tuh. Makanya nanti kalau punya anak lagi perempuan masih kecil, upayakan sembayangnya kalau bisa berjamaah tapi ada yang jagain. Kalau nggak bisa maka gantian. Lakinya dulu, laki jagain anaknya. Khawatir namanya anak-anak kan dia nggak ngerti. Pas emak lagi sembayang dia apain? Ketomplok, kemudian minta gendong, batal sembahyang itu mak tuh. Makanya pakai demikian ya. Jadi batal hukumnya dalam madhab kita, madhab al-imam Asy-Syafi'i. Terus apa lagi tadi? Ini duduk di antara tadi wajburni aghnini wa asli. Kitabnya sama dari mana tadi? Busrul Karim. Keterangan tadi sama. Jadi aghnini wajburni artinya aghnini wa asli sya'ni ada di kitab Busrul Karim. Terus apa lagi? Sujud lagi. Nah, udah tuh. Terus bangun ke rakaat kedua. Ayo. Nah, nih kemarin ada 3 cara tuh kemarin tuh, ingetin. Ada 3 cara. Cara kita ngucapin takbir intiqalnya tuh. Dengan cara kita di sini ada sunnah apa? Jalsatul ingetin. Dari sujud yang kedua pengen ke rakaat yang kedua, atau sujud yang kedua pengen ke rakaat yang yang keempat. Itu ada kesunahan yang disebut dengan jalsatul, yaitu apa? Duduk istirahat. Ingetin, ada kesunahan yang disebut dengan duduk istirahat. Tadi itu namanya dia apa? Jalsatul, duduk istirahat tuh. Sebentar diam, duduk sebentar. Sama caranya kayak ente duduk di antara 2 sujud, sama. Tangan megang 2 paha, sama kayak begitu tuh. Nah, ini silakan tuh. Cara pertama nih, yang afdal. Ayo, Allah.
Tuh, jadi takbirnya nyambung dari pas bangun. Ulang lagi. Pelan-pelan, ayo. Nah, ini sunnah tuh. Laki perempuan ke kiri sunnah tuh. Jadi sebelum bangun, sunnah seperti orang yang apa? Yang lemah nggak mampu. Neken bersandar kepada sajadahnya, bumi, karpet, permadani itu. Begini nih, hukumnya sunnah ini. Nah, ente atau anti yang seperti ini dapat pahala apa? Pahala sunnah tuh. Jadi pas bangun, sebentar gitu. Nah, ini disebut dengan al-i'timad namanya. Disebut dengan? Nah, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Eril. Tuh, ya. Jadi takbir intiqalnya nyambung dari pas bangun sampai apa? Sampai berdiri tuh, ingetin tuh. Nah, kalau ente melakukan duduk istirahat sampai di atas sunnah apa? Jangan lupa tuh. Kalau duduk istirahat tadi kayak begitu, sampai di atas sunnah apa? Angkat tangan tuh, ingetin tuh, jangan lupa. Jadi kalau ente atau anti perempuan pas duduk istirahat bangun sampai di atas, jangan lupa sunnah untuk apa? Angkat tangan, jangan lupa tuh. Yang kedua, Ril. Ayo, Ril, yang kedua. Yang pertama ya, afdal itu. Yang kedua. Tuh, jadi Allahu Akbar cuma sampai apa tuh? Duduk istirahat. Jadi Allahu Akbar hanya sampai duduk. Terus, Ril, ke atas naik. Nah, dari duduk istirahat sampai ke atas tidak baca apa-apaan. Jangan lupa, tangan tetap apa? Diangkat tuh. Hukumnya apa? Sunnah. Yang kedua, yang ketiga, Ril. Yang ketiga. Nah, tuh. Tidak baca apa-apaan dari pas bangun, dari sujud yang kedua ke duduk istirahat. Nah, terus, Ril. Nah, takbir intiqalnya baru baca pas bangun dari duduk istirahat sampai ke atas. Tetap tangan sunnah diapain? Diangkat. Jelas ngerti ya? Nah, untuk rakaat yang kedua ini. Kalau subuh kan ada doa apa? Kunut. Ingetin, kunut itu pertama isinya apa? Doa dan apa? Ingetin, pada kunut itu ada doa, ada ujian. Nah, tangan ente boleh waktu ngangkat tangannya tuh. Angkat tangannya boleh ilsok, ditempelin begini. Tuh, ini ilsok nama itu, tempelin tuh. Boleh di tafrik, boleh begini. Tuh, begitu. Jadi kalau ente atau anti perempuan begini, berarti pandangan mata ke telapak tangan. Tuh begitu. Ya ingetin ya. Jadi kalau seandainya pada waktu doa kunut, kemudian telapak tangan diapain ini? Dirapetin, yang dibilang ilsok. Nah, maka pandangan mata kemana ini? Ke telapak tangan. Tapi kalau tangannya diapain? Dibuka renggangin, tafrik disebutnya. Tafrik namanya, ingetin ya. Kalau dirapetin disebut dengan ilsok. Kalau direnggangin disebut dengan tafrik. Maka pandangan mata sunnah kemana? Tempat sujud. Ini Ril, begini Ril. Nah ini tuh. Kalau begini berarti mata kemana ini? Telapak tangan Ril, jangan ke tasar Ril. Kalau direnggangin maka kemana? Tempat sujud tuh, ingetin tuh ya. Ingetin begini ya. Jadi kalau dirapetin maka sunnah diapain? Mata kemana? Telapak tangan tuh begitu. Kalau dibuka, ini apa namanya ini? Apa namanya ini? Ilsok, ingetin. Apa namanya? Ilsok. Kalau dibuka apa namanya? Ulang lagi. Dapetin apa namanya? Kalau dibuka, tafrik, ingetin tuh. Ini ilsok, ini ingetin, jangan lupa tuh. Dirapetin disebut dengan ilsok. Dibuka disebut dengan tafrik tuh. Kalau dirapetin maka pandangan mata sunnah kemana? Telapak tangan tuh. Kalau dibuka maka ke tempat sujud tuh. Nah ingetin, kunut itu ada dua bagian. Pertama disebut dengan, yang kedua disebut dengan. Ingetin tuh, kunut dua bagian. Pertama doa, yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait
Udah ya, habis tuh. Itu yang disebut dengan apa tuh? Doa tuh. Jadi doa hanya sampai kalimat waqini syarra ma. Ingatin, kunut itu ada dua bagian. Pertama adalah doa, yang kedua adalah pujian. Doa dari Allahumma hadini sampai kalimat tadi tuh. Waqini syarra ma. Nah, kemudian yang kedua pujian dari kalimat apa? Ulang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka taqdi wa innahu la yadhillu tabarakta rabbana wa ta'ala walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuh pujian tuh. Pujian sampai hanya pada kalimat astaghfiruka wa atubu ilaik. Gitu tuh. Kunut itu dua bagian. Pertama adalah doa dari Allahumma hadini fi man hadait sampai yang kedua pujian dari kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda sampai astaghfiruka. Ngerti ya, jelas ya? Nah, kemudian waktu kita jadi makmum, nih ingetin nih, kalau berjamaah kita jadi makmum, si imamnya waktu lempengan pujian dia diem, bacanya sir, maka kita makmum juga sunnah membaca secara sir. Ingetin, pas imam dia baca doa kunut, lempengan pujian, si imam membacanya sir pelan-pelan, maka kita selaku makmum juga sunnah membaca pujian tadi dengan apa? Nah, imam pelan-pelan fa innaka. Nah, kita baca juga sunnah secara sir atau pelan-pelan tuh. Tapi kalau imam secara jahar fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka kita selaku makmum sunnah baca apa? Ingetin tuh, ingetin. Bakal ketemu kayak begitu tuh. Kebanyakan yang memakai di pondok bambu banyak pakai itu tuh. Jadi si imamnya pas lempengan pujiannya diapain? Jaharin tuh. Orang pondok bambu pakai gituan tuh. Kebanyakan pas jaharnya diapain? Jaharin tuh. Pas sanak pujiannya diapain? Jaharin. Fa innaka taqdi wa la yuqda asyhadu. Jadi pas imam lempengan baca pujian tadi dijaharkan, maka selaku makmum ucapkan kalimat tadi apa? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Terus sampai astaghfiruka wa atubu. Itu pujian tuh, ingetin tuh. Jadi doa pertama Allahumma hadini sampai waqini. Yang kedua pujian dari wa la yuqda alaik sampai wa atubu ilaik. Nah, tutup dengan selawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Ingetin nih tadi, kunut begini nih. Tuh. Boleh tangannya tadi apa? Apa namanya tadi? Ilsok pakai lam. Ilsok apa? Gisok lagi. Sepatu lo. Ilsok tuh di apa ini? Apetin. Apa namanya tadi? Ilsok. Atau diperbolehkan? Apa namanya bahasa Arabnya? Tafrik. Tadi ulang lagi. Boleh apa tadi? Boleh diapain? Kalau ilsok mata di mana? Telapak tangan. Kalau tafrik mata di mana? Nah, kunut ada berapa bagian? Yang pertama, doa dari mana? Sampai pada kalimat waqini. Pujian dari mana? Sampai kalimat astaghfiruka. Ngerti jelas ya? Nah, kemudian terus. Terus. Ini ngapain lagi nih? Turun. Udah, ringkas. Nah, ringkas. Sekarang masuk ke tasyahud awal. Tasyahud bangun deh. Allah. Nah, nih tasyahud apa ini? Tasyahud awal. Ingatin nih. Tasyahud. Tadi lupa tuh. Kunut hukumnya apa? Ingatin tuh. Kunut hukumnya? Sunnah tuh. Jadi doa kunut hukumnya adalah sunnah. Diri kunut hukumnya ingetin tuh. Jadi doa kunutnya hukumnya sunnah. Kemudian selawat kepada keluarga Nabi, pada Nabi Muhammad, pada keluarga Nabi, ke sahabat Nabi, hukumnya apa? Sunnah pada kunut. Jadi kunutnya sunnah. Kemudian selawat untuk untuk Nabi Muhammad, untuk keluarga Nabi Muhammad, untuk sahabat Nabi Muhammad, hukumnya apa? Sunnah gitu ya. Jadi kunutnya hukumnya, kemudian selawat untuk Nabi, untuk sahabat Nabi hukumnya sunnah tuh. Kemudian ini
Duduk di antara dua sujud hukumnya apa? Sunnah, ingetin. Duduk apa? Duduk tasyahud awal hukumnya. Ingetin tuh. Duduk tasyahud awal hukumnya. Kemudian tasyahud awalnya hukumnya. Ingetin. Jadi duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Kemudian tasyahud awalnya hukumnya sunnah. Nah, kemudian sunnahnya apa lagi? Yang pertama, tangan yang sebelah kiri dirapetin, tuh, rapetin. Arahkan kemana? Arah kiblat. Tangan yang sebelah kanan, ujung jempol ada di mana? Bagian bawah telunjuk. Ingetin, ujung jempol ada di mana? Ayo, udah mulai itu. Nah, jadi anti yang perempuan atau yang laki-laki dari awal udah begini tuh, siap-siap tuh. Nih begini tuh, udah kayak begitu tuh. Seperti ini tuh. Baca berapa? Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyat. Ingatin bukan at-tahiyyatu, tapi at-tahiyyatu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pas illallah langsung diapain? Langsung diangkat tuh. Tapi jangan apa? Jangan tinggi-tinggi. Dikit doang tuh, gitu doang ya. Tuh, gitu doang tuh. Tuh. Asal naik dikit doang tuh, gitu. Tuh, ya. Jangan juga diapain? Puter-puter. Gerak setan kan? Jangan digerak-gerakin puter-puter. Tuh keseleo. Nih begini, jangan digerak-gerakin tuh. Madhab kita tangan telunjuk jangan jari telunjuk jangan diapain? Enggak digerak-gerakin. Madhab lain digerak-gerakin. Madhab kita enggak gerak-gerakin. Cukup pas illallah diem aja udah begini tuh. Tuh, ya, begini tuh ya. Jadi tetap seperti ini. Seperti orang yang apa ini? Yang menghitung bilangan. Nah, dari mana 53 tuh? Nah, ulama jelasin. Pertama, dari ruas apa? Telunjuk dengan apa? Telunjuk berapa ruasnya? 3. Jempol? Ini berapa semua ini? 5. Perluas berapa nilainya? 10. 10 kali? Berapa tuh? Sisanya apa? 3. Jari manis, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Berapa jumlahnya? 3. Jadi berapa? 53. Yang bilang siapa? Rasulullah SAW. Seperti orang yang menghitung bilangan 53. Tuh begini tuh. Ini 50 tuh. Ini 3 tuh. Tuh. Ya begitu ya. Jelas ya. Nah inilah yang disebut dengan 50. Jadi duduk tasyahud awalnya hukumnya. Kemudian tasyahud awal hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.